dear friends. Welcome to the fantastic class today because we are going to learn about Shakespeare, the one who created canon in the English literature itself. And when we are going to study Elizabethan age as well as Jacobean age because he lived in those period, but his major works come in Elizabethan era. ಬಟ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Why he is so great in English literature? Why do we read him even today? Even today, the research is going on Shakespeare means it means a lot. Okay, because he is the mastery of language. He has introduced many words. He has introduced many genres, many idioms and phrases. So he had an unparalleled command of English. His ability to play with words, rhythm, meter gives his work a musical and memorable quality. That is why he is the master, one of the masters. His plays explore timeless human experiences. For example, if you are going to read his King Lear, his Hamlet or Macbeth, even today you can compare yourself or you can compare any other in the society to his characters or to the themes of his plays. For example, love, jealousy, ambition, power, betrayal, fate, human fate and morality. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ಲೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದೆಮ್. Because of these themes are universal, his work resonates with audience across centuries and across cultures as well as across the countries. ಅಲ್ವಾ, ಅವನೆಲ್ಲೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ರೀತಿ ಓವರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈಗೋ, ಪ್ರೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, he created characters that feel real and multi-dimensional. His characters don't carry only one theme or one characterization, but multiple. Heroes becomes villain, villains become heroes, like that. Heroes and villains are alike. See, Macbeth play is written around Macbeth himself. He is the hero of the story as well as he is the anti-hero. Okay, so he goes into the psychological depth of the characters. He shows the for example Macbeth anne tagolana. He shows his inner conflict and his over ambitious thoughts towards the end, how he falls because of his psychological turmoil. And Shakespeare had an extraordinary understanding of human behavior and emotions. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿಡ್. And he influence on literature and culture itself. His works have shaped English literature. Theater important because he has been written 37 plays altogether. 37 is not a small number, right?
and the way he narrates the story is beautiful. We can see the poetic beauty and imagery in his works. So altogether, because of all these features in his writing, he becomes the canon, he becomes important, and he becomes the great writer in English literature. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ರು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಆ ಥರ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, so try to give at least 2 to 3 lines or 4 lines of introduction before you are going to write about Shakespeare. Okay, let's begin the class about Shakespeare and his plays and means all the works, plays, poems and everything. He was born in 1564 and he died in 1616. If you have remembered this date, Christopher Marlowe also, was born in the same year, 1564. 564. Okay, 456. You can remember like that also. ಹಾಗಂತ 1456 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ 16th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 1500ರ ಸೀರೀಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, 1564. He is our Shakespeare. Okay, so William Shakespeare was born the son of John and Mary Arden Shakespeare in a small town called Stratford upon Avon, 100 miles northwest of London. His father, John, belonged to a farming family near Stratford. He worked as a leather worker, glover, and soon became a leading merchant also. And William was the third child of their 8 children. So, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವಂತ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ he was the third one. In 1582, at the age of 18, he married Anne Hathaway. Okay, Shakespeare married Anne Hathaway, a woman 8 years his senior. 8 ವರ್ಷ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. Okay, and 3 months pregnant with their first child. Pregnant brides were not uncommon at that time, nor particularly censured. So ಇದೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. And their daughter Susanna was born in 1583, and twins Hamnet and Judith came in 1585. They together had 3 children. The twins were possibly named after Shakespeare's friends. Hamnet Sadler, he was a baker, and his wife Judith. Hamnet died in 1596. And the child death is also common by then because of sanitary issues or hygienic issues and many contaminated diseases were there. As was unusual at that time, the Shakespeares had no more children. Then Shakespeare seems to have departed to London sometime in the 1580s. After everything happened in his family, he departed to London from a village. Then the 7 years from 1585 to 92 are called lost years because we don't get any particular information regarding Shakespeare's life. There is no historical evidence on what he did at this time. 7 years inagide kali. Okay, in 1592 we have the first clear reference to Shakespeare as an actor or playwright in London. ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ university wits, and because of his writing style he commented on Shakespeare. He attacked on Shakespeare in his work A Groats Worth of Wit in 1592 and makes the famous attack on Shakespeare. He is like a crow and he is beautified with us with our feathers anta ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೇಕ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. He had entered theatre also. In London, the Lord Chamberlain's men, also called Lord Stranger's men, performed his plays. ಇವನು ಬರೀತಿದ್ದಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮೆನ್. There are two groups. Shakespeare owned shares in the Second Blackfriars Theatre. That was the profitable business at that time, because people didn't have any other entertainments like us. TV, mobile, digital, other medias ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆನ್ ಇಂಡೋರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದ Globe is the very famous theatre that I have shown you the picture also. And in the 1590s, the London theatre scene was unsettled because of Puritan attacks. Actors' companies were forming and disbanding themselves under the pressure of the plague. Plague was also there. And all London theatres were closed from 1592 to 94 due to plague. Shakespeare seems to have turned to non-dramatic poetry at this time. ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಆಡೋನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪೋಯಮ್ ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡೋನೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಅಂಡ್ let's see. Yes, here it is. Shakespeare's non-dramatic poetry. Apart from his plays, he also has written lengthy poems called Venus and Adonis, written in 1593 when the plague was flooding in the London scene. The Rape of Lucrece, this is also one of the poems that he has written 1594, and both dedicated to the Earl of Southampton, probably seeking his patronage, and he was also his friend. Patronage ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವನಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಕವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ he also wrote the sonnets. So they were circulated in manuscript before 1598. ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ 1598 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1609 the sonnets were first published in quarto format. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಪುಟಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ 2. ಸೊ 1609 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಥಾರ್ಪ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಆಥರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆ ತರದ್ದೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 1609 ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಸಾನೆಟ್ಸ್. The quarto edition has a mysterious dedication from the publisher, Thomas Thorpe, a publisher, to Mr. W.H. as the only begetter of these poems. So, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ W.H. ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. The role of the theatre, the Globe Theatre. At first, the Lord Chamberlain's men performed in the theatre. Remember, the theatre is the first theatre established as officially in London. The theatre built by James Burbage in 1576. In 1597, after a dispute with the Puritan landlord over the terms of lease, the players moved to the nearby Curtain Playhouse. On the night of 28th December 1597, when the landlord was out of town, Burbage and his friends dismantled the theatre timber by timber. ಸೊ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ವುಡ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್
ಅಂದ್ರೆ ಥೇಮ್ಸ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್, ವೇರ್ ದ ರೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೈ ದೆನ್. ಸೊ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಂತ ಟಿಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ವಾಸ್ Julius Caesar on 21st September 1599. Julius Caesar, also one of the great plays by Shakespeare. See, this is William Shakespeare's grave. Good friend for this is in Old English. So this is in a different language, different English. Okay, stones, bones, my, moose, space. We can read barely. So ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥಾಮಸ್ ನ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಆನಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬಹುದೇನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಗ್ರೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಹಿಸ್ plays. They have altogether 37 plays are there, and they are divided into first period, second period, third period and fourth period. ಸೊ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ಲೇಗಳನ್ನ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಏಜ್ 26 to 30, ಅಂದ್ರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಅವನು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಕೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಹಿ ರೋಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಈವಿಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ creates a new drama form, tragic comedy, mixing of tragedies and comedy. Then it becomes tragic comedy or the dramatic romance. So these are the 4 periods in which he produced many plays. His early comedies are like Love's Labour's Lost, The Two Gentlemen of Verona, Comedy of Errors. So these are the first period ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನಫ್ ಲೈಕ್ ಲೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರೋಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ನಾಟಕಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೈಲ್ಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಕ್ಸುರಿ. Emphasis is on situation rather than character. Strong heroines we can see, and clever servants are there in early comedies, and multiple plots are there in his writing in his first period of plays. Amorous love, friendship, mistaken identity, disguise, and these are the common traits of his plays at the time. And women steadfast in love, men are fickle. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಬಿಕಮ್ nervous. Then wit and word play is there, quibbling is there, slapsticks are also there. Means that is language style, words style that he has used in his writing. His first play is Love's Labour's Lost. This is about the king of Navarre and his 3 lords have sworn celibacy for 3 years. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆವಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ Princess of France and her friends visit their empire. So the moment they have seen these ladies, they fell in love. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿಬೇಕಾಗತ್ತಾ? So how do they pursue these ladies? And they started to
reject these boys, and they played with their emotions. At last they got together. So this is about Love's Labour's Lost. Then his second play, The Two Gentlemen of Verona. So this is about Valentine and Proteus. Okay, so they are two friends, and Proteus loves Julia. Okay, Valentine and Proteus. Proteus falls in love with Julia, but Valentine goes to Milan and falls in love with Sylvia. Okay, understand? Valentine falls in love with Sylvia, whereas Proteus was in already love with Julia. At the same time, Proteus also sets off on his travels, and in Milan he is captivated by Sylvia. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸಿಲ್ವಿಯಾನೇ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಜೂಲಿಯಾ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಿಲನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಬಾಯ್. ಯಾರು? ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹುಡುಗನ್ ರೀತಿ ಅವಳು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಮಿಲನಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. And the betrayer Proteus finally repents. So all his characters revealed in front of everyone. Then he realized his mistakes. This is about the Two Gentlemen of Verona. So Verona andre allinda bandanta Valentine and Proteus, two gentlemen. Next one is Comedy of Errors. So this is also one of his comedies. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೈರಕ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೀಸಿಯೂಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಸೈರಕ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ಯೂಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸಾರಿ, 1 second. Yes. So the places Syracuse and Ephesus are ಎನಿಮೀಸ್. ಆ ಊರಿನ ಎರಡು, ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಜಿಯನ್, ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೈರಕ್ಯೂನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನು ಸೈರಕ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಈಜಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಫಿಸಿಯಸ್. ಸೊ ಎಫಿಸಿಯಸ್ ಗೆ ಬಂದು, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ he is a merchant, he landed there, but he was arrested for misconception. One of his twin sons. So when he was on the sea, he lost his twin, son. Okay, one of his twin sons, both named Antipholus. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೈರಕ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈಜಿಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಜಿಯನ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಂಟಿಫೋಲಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಂಟಿಫೋಲಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎಫಿಸಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ವಿನ್ ಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫಿಸಿಯಸ್. ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ರೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಡ್ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡ್ರೋಮಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ. ಡ್ರೋಮಿಯೋ ಇಬ್ಬರ ಬಳಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೋಮಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡ್ರೋಮಿಯೋ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಜವಳಿ, ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಫಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳಿತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನ ಹತ್ರ ಸೈರಕ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಎಮಿಲಿಯಾ. ಎಮಿಲಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈರಕ್ಯೂಸ್, ಸಾರಿ ಎಫಿಸಿಯಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ನೌ ಅನ್ ಅಬೀಸ್. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಲೈಕ್ ಆಂಟಿಫೋಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಡ್ರೋಮಿಯಸ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಮಿಲಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್
husband, and these two brothers, twin brothers, got together. That is the final scene of this comedy of errors. Then he wrote some of the tragedies in his early age. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಜಾನ್ರಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ವಾಸ್ ಟೈಟಸ್ ಆಂಡ್ರೋನಿಕಸ್. ಅವ್ನು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೆದಂತ ಪ್ಲೇ ಟೈಟಸ್ ಆಂಡ್ರೋನಿಕಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಮಿಥಿಕಲ್ ರೋಮ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ರೋಮ್. ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾನರ್, ವೈಲೆಂಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆರ್ ದಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. extravagant rhetorical reflections, language ಇದೆ, and heavy influence of Seneca, ಅಂದ್ರೆ cruelty, bloodshed, everything is seen in this play. Most famous in this group is Romeo and Juliet. In this tragedies, ಸೊ ಟೈಟಸ್ ಆಂಡ್ರೋನಿಕಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಈಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ರಿಚರ್ಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ರೂವಲ್ ಕಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. See, this is the very famous love story that you all may know about Romeo and Juliet. So there are two families called Montagues and Capulets. They are warring families in Verona. ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರು. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್, ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆತನ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎ masked ball to announce the marriage of his daughter Juliet with Count Paris. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರೋ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. At that party, Romeo comes accidentally to meet another woman called Rosalind. Already was in love with Rosalind and he was in search of Rosalind and he attended that party in disguise. Romeo, the son of Montague, ಅವನ ಶತ್ರುಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರೋಮಿಯೋ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟೇಗ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ದ ಬಾಲ್, meets Juliet and the two immediately fall in love. The moment he looks at Juliet, he falls in love. After some time from the dance floor, she observed him and she fell in love with Romeo also. And Romeo marries Juliet secretly because they are the sworn enemies. ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೋಪ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಈಗ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕೂಡ ಅವರು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಮಾಂಟ್ವಾನಾ ವೆನ್ ಹಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಕಸಿನ್ ಟೈಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಹಿಮ್. When Tybalt comes to know that Romeo is in love with Juliet and Juliet is in love with Romeo, and he falls, like he comes to know that they secretly married. Because of that, Tybalt announced, like Mushtida anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, like that he announced a fight with Romeo. In that fight, Romeo wins and of course ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು, ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಫೈಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ he has to ಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ವೆರೋನಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಮಂಟ್ವಾನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಈಗ ಜೂಲಿಯಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಜೂಲಿಯಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎ ಪೋಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು Romeo about the plan.
Thinking Juliet to be dead, Romeo kills himself. Juliet wakes up and stabs herself to death at the moment. But Romeo didn't receive that letter at any time, at any time soon. When he comes to meet Juliet at her palace, he sees Juliet died on the floor. Immediately, he takes dagger and he pierced into his, himself and died. After some time, Juliet gets her conscious back. ಅವಳೇನೋ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೋಷನ್ ಅನ್ನ ಕುಡ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ರೋಮಿಯೋನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ನನ್ನವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ದೆ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅವಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಡ್ಯಾಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ಶಿ ಸ್ಟಾಬ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಡೆತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್. See, his historical plays are divided into 3 types. Like there are 10 plays, historical plays altogether. First part is minor tetralogy. Henry the Sixth, part 3. See, 3 parts. 1, 2, 3. Henry the Sixth, part 1, part 2, part 3. Like that, there are 3 books. And Richard the Third. So total agi 4 aita tetralogy. And major tetralogy, this is minor tetralogy, and major tetralogy is Richard II, Henry IV, part 1 and part 2. There are 2 books, and Henry V. Altogether, there are 1, 2, 3, 4 books. So major tetralogy. Then King John and Henry VIII. Altogether, there are 10 historical plays by Shakespeare. We have studied comedies in his beginning stage or age. They are very minor comedies, but later he wrote some major and mature comedies. They are full-fledged romantic comedies, less classical influence. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಅವನು 3 ಯೂನಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 3 ಯೂನಿಟೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಥೆಯ ಸುತ್ತ ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ like a profound and complicated treatment of the theme of love, battle of the sexes. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಲೈಕ್ ಹೋರಾಟ ಆಗೋದು, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ high psychological touch. More developed characters full of vitality, means strength and beauty and warmth is there. Humanity is reflected through their characters, and we can see powerful heroines everywhere. And sophisticated wit, jovial good humor coupled with lighter clowning ಅಂದ್ರೆ joke, and continued use of disguise. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲವರ್ಸ್ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ, ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮೆಜರ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ powerful heroines as well as disguised characters. And continued use of disguise alla, then excellent prose style is written here. So major comedy nalli baruvanthadu A Midsummer Night's Dream. So I'm really happy to say that we have enacted this play in our college in University of Mysore, and it was a successful come out a successful result. We almost together 26 members enacted this play on the stage. It was like the
we had a crowded audience. It was so beautiful at the time. Guys, you are also literature students. At least try to enact such kind of plays, whatever the play you like it. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. A Midsummer Night's Dream. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 4 ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ 4 ಕತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಜಿಯಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಹರ್ಮಿಯಾ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಈಜಿಯಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಹರ್ಮಿಯಾ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್. ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್ಗೆ ಈಜಿಯಸ್ ಹರ್ಮಿಯಾನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಅಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಲೈಸಾಂಡರ್. ಸೊ ಲೈಸಾಂಡರ್ನ ಅವಳು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. And Hermia's friend Helena loves Demetrius. There is another girl called Helena. She was in love with Demetrius. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಇದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ tied together. So this is one plot, and another plot is Duke Theseus is about to marry the Amazon queen Hippolyta. Okay, Theseus is about to marry the Amazon queen Hippolyta. That is the another plot. And in one more plot is 6 artisans including the weaver Bottom. Bottom is the comic character, major character here. And the carpenter queens, the joiner Snug, the bellows mender Flute, the tinker Snout, and the trailer Starveling are rehearsing the play Pyramus and Thisbe. So ಕಥೆಯೊಳಗಡೆ ಕತೆ, ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಪಿರಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಸ್ಬೆ in the forest to be enacted at the Duke's wedding. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಸಿಯಸ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೈರಮಸ್ ಅಂಡ್ ಥೆಸ್ಬೆ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇರಿ ಕಿಂಗ್, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೇರಿ ಕಿಂಗ್. ಓಬೆರಾನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಟೈಟೇನಿಯಾ. ಟೈಟೇನಿಯಾ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಓಬೆರಾನ್ ಓವರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ಲಿಂಗ್, a page with the help of Puck. So Puck is important character. He is positioned in the Robin Goodfellow. Okay, he is a Robin Goodfellow. And ಅವನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he has the magical qualities. ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he played on his wife. So there are 4 plots all together. ಇಲ್ಲೇನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹರ್ಮಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಲೈಸಾಂಡರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹರ್ಮಿಯಾ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್ ಹೆಲೆನಾ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಡ್ ದೆಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಫೇರಿ ಕ್ವಿಂಗ್ ಒಬೆರಾನ್ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೋಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವಳು ಕತ್ತೆ ಜೊತೆ ಲವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಲವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರ್ಮಿಯಾ, ಲೈಸಾಂಡರ್, ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್, ಹೆಲೆನಾ ಈ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಲೆನಾ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಸಾಂಡರ್, ಹರ್ಮಿಯಾ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಥೀಸಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಹಿಪ್ಪೋಲಿಟಾ. And they enacted the play enacted on the stage during their marriage. So this is all about A Midsummer Night's Dream. Such a big play, this one. So another important tragedy at that time, major comedy anta helidre The Merchant. This is a tragic comedy like play, problem play. The Merchant of Venice.
For his friend Bassanio, Antonio borrows money. So, who is the merchant of Venice here? Antonio is the merchant of Venice, and he borrowed money from Shylock, who is a Jew, okay, Jewish character. He borrowed money from Jewish character Shylock to give his friend Bassanio, okay, a pound of in return. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶೈಲಾಕ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದಿನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಟೈಮ್, 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು 1 ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಂಟೋನಿಯೋಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸೇಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಪೀಕ್, ಇನ್ ದ ಪೀಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. If you fail to repay the amount within a bounded time, you have to give me a pound of flesh ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And Shylock's daughter at the same time, Jessica, runs away with a Christian. So there was a clash between Christians and Jews. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ don't mind guys, I'm not promoting any religion or something like that. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಜಗಳ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೈಟರ್. he wrote his play against Jews ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಜೀವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಗಳು ಜೆಸಿಕಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೊತೆ ಹೊಡೋಗ್ತಾಳೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೊರೆನ್ಸೋ ಜೊತೆ ಹೊಡೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಬಸಾನಿಯೋ ವಿನ್ಸ್ ಪೋರ್ಷಿಯಾ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹಣವನ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಮುದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿನ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ವಯಂವರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 3 ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪೋರ್ಷಿಯಾನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ಬಸಾನಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ he married her and as soon as he married Portia and started to live his life happily, he comes to know that the period is over and Antonio is in trouble, that Shylock is going to take 1 pound of flesh from him ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನನ್ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಪೋರ್ಷಿಯಾಗೆ, ಆಗಷ್ಟೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಸೊ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅವಳ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಲಾಯರ್ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟೋನಿಯೋಗೆ ಶೈಲಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಗದಿಂದ ನಾನು 1 ಪೌಂಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಶಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೀನು 1 ಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಹನಿ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ರಕ್ತವನ್ನ ನೀನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಶೈಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ನೀನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಷರತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ he had to do that because of his failure. This is all about the Merchant of Venice. Okay, Bassanio wins Portia by choosing the right casket ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ Antonius ships are lost at sea.
ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು. ಅಂಡ್ ಶೈಲಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್. ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೈಲಾಕ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಶೈಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾರೆ. Guys, read about Winter's Tale and as you like it, 12th Night. 12th Night is also important to play. So just I'm skipping few plays because if I'm going to discuss all the 37 plays, we have to spend the time together the whole day. Okay? ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Try to read on your own. Then comes problem plays are dark comedies. Which are those dark comedies or problem plays? All is well that ends well, Measure for Measure, and Troilus and Cressida. So what are the themes in these plays? Revenge, sexual jealousy, aging, midlife crisis and death. So these are the major themes in these plays. The very genre of comedy is problematized. Comedy is there, but there is a tragic touch. ಸೊ ಕಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೇನೆ ತುಂಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಗು ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. That kind of comedy is called problem play or dark comedy. Okay, so the very genre of comedy is problematized here. And elements of tragic comedy like ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ that is very somber, tragic tone is also there, artificial happy endings are there, and unconventional turn of events. ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. And complex ambiguous tone is present in all these plays. And no completely satisfactory resolution of issues. Dark psychological elements like cynical, disillusioned attitude to life, and fondness for objectionable characters, incidents are there. And expose falsity of romance is there. ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. And reality as sordid, and resemble the satirical comedies. ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಸಿಡಾ, ರಿಟನ್ ಇನ್ 1602 ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ 1609. ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 1609, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. So it is a bleak and bloody ending. It had a bleak and bloody ending, Troilus and Cressida. It was a bitter picture of love and power. Extravagantly corrupt and artificial world is shown through this play. There is a distorted picture of the family